नमस्कार बंधुगण, आपण मानक समस्त को आपण निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। बंधुगण, आज आम यह विशेष वीडियो रे राशि चक्र अष्टम राशि बिच्छा राशि संपूर्ण जीवन विषय रे आलोचना करिबा। बंधुगण, अष्टम राशि होइतिबारु बिच्छा राशि निज भितरे निजे ही बहुत रहस्यमय बोली विवेचना करा जाय थाए। एही राशि रो लोक माने एपरि अटंती जे जहांकर प्रकृत व्यक्तित्व को संपूर्ण भाव रे जानिबा बा बुझिबा प्रायतः असंभव हो जाय थाए। एमानंक मन भितरे बहुत किछि रही थाए, किंतु समाने बाहर को कम देखाई थांती। एही कारणरु ही लोक माने एमानंकु लुक्कायित व्यक्तित्वर मालिक बोली मध्य कहि थांती। पिला दिनरु एमानंकर स्वभाव टिके भिन्न देखा जाए। एमाने बहुत जितखोर महत्वाकांक्षी होइतांती। एमाने निज जीवन रे सबु बेले किछि बड़ करिबा को ही चाहिथांती। एमानंक शिरा प्रशिरा रे जन्मरु नेतृत्व नेवार गुण भरी रही थाए। तेणु एमानंकु एहा कहिबा मध्य भूल हेबो नाही जे एमाने जन्मरु ही नेता परि होइथांती एवं सबु किछि रे आगुआ रहिबा को पसंद करत। एहार कारण हेउची जे एही राशि रो कर्ता बा अधिपति हेउचंती देव सेनापति मंगल। तेणु पिला दिनरु ही एमाने एमानंक मध्य रे एक प्रचंड प्रतियोगितार मनोभाव देखा जाय। एही राशि रो लोक माने जीतिबारे ही विश्वास रखंती एवं पराजय ग्रहण करबा को कदापि पसंद करंती नाही। तेबे वर्तमान जदि आमे एमानंकर भावना विषय रे कथा हेबा, तेबे बिच्छा राशि हेउची एक जल तत्वर राशि। तेणु एही राशि रो लोक माने बहुत भावुक मध्य होइतांती। एमाने संवेदनशील होइतांती। जदि कही एमानंकु कष्ट दिए, तेबे समाने एते सहजरे समानंकु छाड़ी दियंती नाही। एमानंकर स्वभाव प्रतिशोध परायण मध्य होइताए। एमाने उत्तर न पाइबा पर्यंत, संतोष न पाइबा पर्यंत विश्राम मध्य नियंती नाही। तथापि एमानंकर एक विशेष गुण मध्य रहिछि जे एमाने काहाकु केबे हेले प्रथमे क्षति पहुंचाइबा को किंबा कष्ट देबा को पसंद करंती नाही। किंतु जदि कही एमानंकु ठके किंबा एमानंकर विश्वास भांगिबा को चेष्टा करे, तेबे सही व्यक्ति को एमाने कदापि क्षमा करंती नाही। कारण प्रतिशोधर भावना बिच्छा राशि रक्त रे जन्म रही रहिछि। हेले बंधुगण, एही कठोर एवं रहस्यमय स्वभाव पछरे एमानंकर हृदयटा बहुत भल एवं बड़ होइताए। जेते बेले बिच्छा राशि लोक माने कहा सहित बंधुता करंती, सेमाने संपूर्ण सच्चोटता एवं गभीरतार सहित सही बंधुता को पालन मध्य करंती। एमाने सबु बेले आपणकर भावना को बुझिबे, आपणकर समस्या को निज भितरे अनुभव करिवे एवं आवश्यक हेले आपणको साहाय्य मध्य करबा को सर्वदा आगको आसिबे। जदि केही मध्य सेमानंक ठारू कोनोसी साहाय्य मागे, तेबे एमाने केबे भी ना कहंती नाही। एही कारणरु एही राशि लोकंकु जने सच्चा एवं विश्वस्त बंधु मध्य कहा जाई थाए। जदि एमाने कहा सहित बंधुता करंती, तेबे तांक पई निज जीवन मध्य बलिदान देई पारंती। किंतु एठारे मध्य एक शर्त रहिछि जे एही माने सही व्यक्तिंक ठारू मध्य समान प्रेम और सच्चोटता आशा रखंती। प्रतारणा को एमाने मोटे बर्दाश्त करंती नाही। जदि केही एमानंकु ठकी दिए, ताहाले एमाने ताको जमा भी क्षमा करंती नाही। एहा व्यतीत बंधुगण, बिच्छा राशि लोक माने उत्साही एवं खुशी मिजाजर मध्य होइतांती। सेमाने निजे खुशी रहिबा को पसंद करंती एवं अन्य मानक सहित मध्य खुशी बांटिबा को चाहंती। आपण जीवन रे एपरि किछि लोक को निश्चित भाव रे देखिथिबे जे सेमाने जे कोनोसी परिवेश रे आसी जदि जिवे, ताहाले सेठाकर परिवेश परिवर्तन होई जिवो। सेही स्थान सकारात्मकता, उत्साह एवं उमंग रे परिपूर्ण होई जायताय। एही परि ही प्रभाव वा व्यक्तित्व बिच्छा राशि लोक मानकर रहिताय। सेमाने जेउठारे रहंती, परिवेश प्रस्फुटित हुए। एहा परे जदि नेतृत्व नेबा विषय रे कहिबा, तेबे माने एथिरे सबुठारु ही आगरे रहंती। जे कोनोसी आंदोलन हैला, कोनोसी वितर्क हैला किंबा कोनोसी चैलेंजिंग काम मध्य होइताए, तेबे बिच्छा राशि लोक माने पछरे कदापि रही पारंती नाही। समाने निर्भीक भाव रे आगको बढ़ंती एवं साहसर सहित निजर दृष्टिकोण सेटारे उपस्थापन करिथांती। एमाने बुलेई बंके कथा कहिबा को केबे भी पसंद करंती नाही। समाने जहा भी कहिबा को चाहंती ताहा सीधा एवं स्पष्ट भाव रे कहिथांती। कारण मंगलंक ग्रहर विशेष प्रभाव एमानंक ऊपर रहिताए, जहा द्वारा एमाने आत्मविश्वास एवं साहस रे परिपूर्ण रहंती एवं एहा ही एमानंक उत्कृष्ट नेता मध्य करिथाए। किंतु जदि एमानंक कुंडली रे मंगल दुर्बल अवस्था रे रहिचंती किंबा भूल स्थान रे रहिचंती, तेबे एमानंकर आत्मविश्वास किछिटा ऊपर तळ मध्य होई पारे एवं एमाने टिके भयभीत किंबा द्विधाग्रस्त मध्य होई जांती। किंतु सेमानंक भितरे महत्वाकांक्षा एबे भी भरी रहिताए एवं सेमाने सर्वदा निजर आत्मसम्मान पई ही लढितांती। परिवार विषय रे जदि देखिबा, ताहेले बिच्छा राशि लोक माने केवल
ନିଜେ ନିର୍ଭୀକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଭୟ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେନା, ପୋଲିସ, ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭଳି ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ରହସ୍ୟମୟ, ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର କୌତୂହଳ ଏମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଗବେଷକ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର IAS, IPS କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନରମ, କୋମଳ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଘରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ ହେବ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ପେଟ ଏବଂ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା। ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଯଦି ତ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଏବେ କର୍କଟ, ସିଂହ, ମୀନ ଏବଂ ବୃଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରାଶି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ହୁଏ ତେବେ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକେ ମିଥୁନ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ସହିତ ଆଦୌ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶି ବୁଧଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ମୋଟେ ମେଳ ଖାଇନଥାଏ। ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ ଏବଂ ମେରୁନ୍। ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରବିବାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 22, 24, 28, 32 ଏବଂ 44 ବର୍ଷର ବୟସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ 28 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବଡ଼ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 32 କିମ୍ବା 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 1, 2, 3 ଏବଂ 9। 4, 5, 6 ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ନମ୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ 28 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାପରେ ବିବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥିର ରୁହେ। ସେହିପରି ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରବାଳ ମାଣିକ୍ୟ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରୂପା ଧାତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକତା, ସାହସ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ନୀଲମ, ଟାଇଗର ଆଏ ଏହି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ବିଷୟରେ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର। ଏମାନେ ନିଜର ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପତି କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ଏମାନେ ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏମାନେ ନିଜ ମନର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇ କାମ କରିବେ ନାହିଁ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦିଓ ଏମାନେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମା କାଳୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।